Good evening all. Welcome to Prepwise. Target CUET 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ മുന്നേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ CUET 2023 അല്ലെങ്കിൽ 2024 ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. പ്ലസ് 1 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 എന്ന ഗ്രൂപ്പും പ്ലസ് 2 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് CUET 2023 ഗ്രൂപ്പ്സും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഈ സെഷൻസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. പാസേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, I was first quite disappointed when I heard Baba say, "Let's have a holiday in Lucknow this year. Dhiru has been asking us for a long time to go and visit him. It was my belief that Lucknow was dull and boring. Baba did say we would include a trip to Haridwar and Lakshman Jhula, and the latter was in the hills, but that would be just for a few days. We generally went to either Darjeeling or Puri. I like both sea and the mountains. Lucknow had neither. So I said to Baba, couldn't we ask Feluda to come with us? Feluda has a theory about himself. No matter where he goes, he says mysterious things start happening around him. And true enough, the last time he went with us to Darjeeling, all those strange things happened to Rajan Babu. If Lucknow could offer something similar, it wouldn't matter too much if the place itself was boring." Baba said Felu would be most welcome, but can he get away? Feluda appeared quite enthusiastic when I told him. When there in 1958 to play a cricket match, he said, "It's not a bad place at all. If you went inside the Bulbulaya in the Bura Imambara, I'm sure your eyes would pop out. What an imagination those Nawabs had, my God. You will get leave, won't you?" Feluda ignored my question and continued to speak. And it's not just the Bulbulaya. You will get to see the monkey bridge over the Gomti and of course the battered residency. What's a residency? It was the center of the British forces during the mutiny. They couldn't do a thing. The sepoys tore it apart. Feluda had been at his job for 2 years. Since he hadn't taken any leave in the first year, it was not difficult for him now to get a couple of weeks off. Perhaps I should explain here that Feluda is my cousin. I am 14 and he is 27. Some people think him crazy, some say he is only eccentric, others call him just plain lazy, but I happen to know that few men of his age possess his intelligence, and if he finds a job that interests him, he can work harder than anyone I know. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ദ എംപറേഴ്സ് റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യജിത് റായിൻ്റെ വർക്ക് എന്നാണ് ഈ പാസേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലേ. ചോദിച്ചത്, narrator of this extract is and option 1 teenager, option 2 adult, option 3 old man, option 4 cannot be determined from the text. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട്, ഈ ഒരു പാസേജിൻ്റെ നെറേറ്റർ ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളിതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം. എന്താണ്? I am 14 ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ്? ടീനേജർ അല്ലേ. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത്, the narrator was disappointed about his holiday because option 1 he wanted a holiday with his classmate where there was not much activity. Option 2 he did not want to go to a city like Lucknow. Option 3 he wanted to go abroad. Option 4 he did not want a holiday at all. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണ് തോന്നുന്നത്? നരേറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോളിഡേ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? പാസേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? നരേറ്റർ വിചാരിക്കുന്നത് സാധാരണ ലക്നൌവിലേക്കല്ല പോകാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ലക്നൗ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ടു എ സിറ്റി ലൈക്ക് ലക്നൗ. അപ്പം ഓപ്ഷൻ 2 വരുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി. സോ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ദ നരേറ്റർ പ്രപ്പോസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഫെലൂഡ ഇൻ ദിയർ ട്രിപ്പ് ബിക്കോസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെലൂഡയെ കൂട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചത്? ഓപ്ഷൻ 1 he was scared to travel alone. Option 2 he had a dog that could not be left behind. Option 3 the monotonous and boring trip to Lucknow would become interesting with his cousin Feluda. Option 4 he was very wary of a holiday with only his parents. ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്. ഭയങ്കര ലക്നൌവിലെ ട്രിപ്പ് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും നരേറ്റർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം കസിനായ ഫെലൂഡയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ 3, അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Feluda has a theory about himself. No matter where he goes, he says mysterious things start happening around him.
Theory in this extract means option 1 order, option 2 lyric, option 3 novel, option 4 belief. അപ്പോൾ ഫെലൂർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, എവിടെ പോയാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചുറ്റും എൻ്റെ ചുറ്റും ഫുൾ മിസ്റ്റീരിയസ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ തിയറീനെ എന്താണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് ഓർഡർ ആണോ, ലിറിക് ആണോ, നോവലാണോ, ബിലീഫാണോ? നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയല്ലേ, അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയ ബിലീഫാണ്. എന്താണ്, ഒരു ബിലീഫാണ്. എൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഫുൾ മിസ്റ്റീരിയസ് തിങ്സ് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം വിശ്വാസമല്ലേ. അപ്പം തിയറീനെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, ബിലീഫാണ്. ബാബ സെറ്റ് ഫെലു വുഡ് ബി മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ബട്ട് ക്യാൻ ഹി ഗെറ്റ് അവേ. അപ്പോൾ ഈ ഗെറ്റ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 1 ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ വൺ ഡിസ്ലൈക്സ്, ഓപ്ഷൻ 2 ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം പ്രിസൺ, ഓപ്ഷൻ 3 ടു മാനേജ് ലീവ് ഫ്രം ഹിസ് ജോബ്, ഓപ്ഷൻ 4 ടു ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഗെറ്റ് അവേ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളെ നരേറ്ററൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫെലൂദനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലീവൊക്കെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, ഒരുപാട് അങ്ങനെ ലീവ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ലീവ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള 3 ഓപ്ഷൻസ് ഒരു വഴിയില്ല വരാൻ, കാരണം അതിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അതായത് ടു മാനേജ് ലീവ് ഫ്രം ഹിസ് ജോബ്. അടുത്തത് ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. പാർട്ട് എയിൽ ദ ബൂൽ ബുലയ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി wherever he goes mysterious things happen to, option C the monkey bridge is over, option D the narrator with his family usually visited. ഇപ്പത്തെ പാർട്ടിലോ എ മോണുമെന്റ് ഇൻ ലക്നൗ, ഓപ്ഷൻ അടുത്തത് ഫെലൂഡ, ദ റിവർ ഗോംതി, ഡാർജിലിംഗ് ആൻഡ് പൂരി ഫോർ ഹോളിഡേയ്സ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കഥയിൽ മനസ്സിലായത് വെച്ച് തുടക്കത്തിൽ നോക്കുക. ഏതാണ്, നരേറ്റർ വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി യൂഷ്വലി വിസിറ്റഡ്. സാധാരണ ഡാർജിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പൂരിയിലാണ് കൂടുതൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏതാണ്, D4 അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് wherever he goes mysterious things happen to, ആർക്കാണത്, ഫെലൂദ. അപ്പം ഇത് 2 കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം മാച്ച് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതുണ്ടോയെന്നോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ബുൽബുലയ ഇസ് എ മോണുമെന്റ് ഇൻ ലക്നൗ. പിന്നെന്താണ്, ദ മങ്കി ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് ഓവർ ദ റിവർ ഗോംതി. എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം A1, B2, C3, D4. അപ്പോൾ ഏതാണ്, ഓപ്ഷൻ 1 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളിനി ഇതുപോലൊരു മറ്റൊരു പാസേജാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Once I settled down at Schwartz High School, Ramanathapuram, the enthusiastic 15-year-old within me re-emerged. My teacher, Ayadureya Solomon, was an ideal guide for an eager young mind that was yet uncertain of the possibilities and alternatives that lay before it. He made its students feel very comfortable in class with his warm and open-minded attitude. He used to say that a good student could learn more from a bad teacher than a poor student from a skilled teacher. During my stay at Ramanathapuram, my relationship with him grew beyond that of teacher and pupil. In his company, I learned that one could exercise enormous influence over the events of one's own life. Ayadureya Solomon used to say, to succeed in life and achieve results, you must understand and master 3 mighty forces: desire, belief, and expectation. Ayadureya Solomon, who later became a reverend, taught me that before anything I wanted could happen, I had to desire it intensely and be absolutely certain it would happen. To take an example from my own life, I had been fascinated by the mysteries of the sky and the flight of birds from early childhood. I used to watch cranes and seagulls soar into flight and long to fly. I was convinced that one day I too would soar up into the skies. Indeed, I was the child from Rameshwaram to fly. Ayadureya Solomon was a great teacher because he instilled in all the children a sense of their own worth. Solomon raised my self-esteem to a high point and convinced me, the son of parents who had not had the benefits of education, that I too could aspire to become whatever I wished. With faith you can change your destiny, he would say. One day when I was in the 4th form, my mathematics teacher Ramakrishna Iyer was teaching another class. Inadvertently I wandered into the classroom and in the manner of an old-fashioned despot, Ramakrishna Iyer caught me by the neck and caned me in front of the whole class. Many months later, when I scored full marks in mathematics, he narrated the incident to the entire school in the morning assembly. Whomsoever I cane becomes a great man. Take my word, this boy is going to bring glory to his school and to his teachers. His praise quite made up for the early humiliation.
അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. Once I settled down at Schwartz High School, Ramanathapuram, the enthusiastic 15-year-old within me re-emerged. This sentence means that option 1, Kalam was happy and content 15 years after joining the new school. Option 2, he became happy and enthusiastic once again after settling down in his new school. Option 3, since he was a 15-year-old, he had no difficulty in adjusting. His new school caught his attention because of 15 subjects that were taught there. അപ്പം once I settled down at Schwartz High School, Ramanathapuram, the enthusiastic 15-year-old within me re-emerged കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 1 ആണോ ദ കലാം വാസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് കോണ്ടന്റ് 15 years ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് ദ ന്യൂ സ്കൂൾ ആണോ ഹി ബിക്കേം ആൻ ഹാപ്പി എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് വൺസ് അഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ സെറ്റിലിംഗ് ഡൗൺ ഇൻ ന്യൂ സ്കൂൾ. ഇതിൽ കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ 2 ആയ B ആണ്. ഓക്കെ, he became happy and enthusiastic once again after settling down in his new school. Kalam liked his teacher Ayadurai Solomon because option 1, Solomon encouraged Kalam to go on holidays. Option 2, Solomon helped him become a rocket scientist. Option 3, Solomon made friends with his parents. Option 4, he was an open-minded, congenial person. അയാദുരെ സോളമനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്ന ഏതാണ്, ഭയങ്കര ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണ്, ഭയങ്കര വാമാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ പാസേജിൽ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക? ഓപ്ഷൻ 4 അല്ലേ, ഹി വാസ് ആൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് കൺജീനിയൽ പേഴ്സൺ. അപ്പം ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Desire, belief and expectation. These were the three mighty forces that option 1 brought Kalam and space science together. Option 2 were the secrets to success according to Ayadurai Solomon. Option 3 was the motto of Schwartz High School. Option 4 were the life lessons that Kalam learned of ISRO. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡിസയർ, ബിലീഫ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ അയ്യാദുരെ സോളമൻ ടീച്ചർ പറയുന്നത് എന്താണ്? സീക്രട്സ് ടു സക്സസ് ആണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ 2. Next, Kalam had an aptitude for aviation and astronomy is evident from the fact that option 1, he was highly impressed by his school teachers. Option 2, his parents were illiterate but they supported his dreams. Option 3, he was fascinated by the mysteries of the sky and birds. Option 4, he was impressed by the teachings of his teacher. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ്? ഏവിയേഷനും ആസ്ട്രോണമിയിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്? ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സീഗള്ളിൻ്റെയും അല്ലാത്തതിൻ്റെ അവർ പറക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ്ലി ആണ് കാര്യം നോക്കുന്നത്. കലാം നോക്കുന്നത്. അപ്പം അതെന്താണ്? അപ്പം ഓപ്ഷൻ 3 മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഹി വാസ് ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ സ്കൈ ആൻഡ് ബേർഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Ramakrishna Iyer had caned Kalam in front of the whole class. For this behavior, Iyer appears to രാമകൃഷ്ണ അയ്യറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ 1 ആയ ഒതോറിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ആണോ, കൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണോ, കമ്പാഷനേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബട്ട് കെയർലെസ് ആണോ, ഇറാഷണൽ അൺഎത്തിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണോ? ഓപ്ഷൻസിൽ ഓരോന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒതോറിറ്റേറ്റീവും സെൻസിറ്റീവും ഒക്കെ 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ. അതുപോലെ കൈൻഡും ഇൻസെൻസിറ്റീവ്, ഇതൊക്കെ കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ, പക്ഷെ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പം അത് 2 നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കമ്പാഷനേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബട്ട് കെയർലെസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ച് കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഇറാഷണൽ, അൺഎത്തിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, രാമകൃഷ്ണ അയ്യർ നമുക്കറിയാം കുറെ അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്, മാത്സ് ടീച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ മാച്ചായി വരുന്നത് ഇറാഷണൽ, അൺഎത്തിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ്. ഇനി മറ്റൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഒരു പാർട്ടിൽ ഷ്വാർട്സ് ഹൈസ്കൂൾ, ദ നരേറ്റർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ്, ദ വണ്ടർഫുൾ ടീച്ചർ മിസ്റ്റർ സോളമൻ അയ്യാദുരെ സോളമൻ. ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ്? ഇസ് ഇൻ രാമനാഥപുരം, ചൈൽഡ് ഫ്രം രാമേശ്വരം ടു ഫ്ലൈ, സെറ്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി, പിന്നെ ടോട്ട് ദ നരേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഷ്വാർട്സ് ഹൈസ്കൂള് ഏതിൽ മാച്ച് ചെയ്യും? ഈസ് ഇൻ രാമനാഥപുരം ആണോ, ചൈൽഡ് ഫ്രം രാമേശ്വരം ടു ഫ്ലൈ, സെറ്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഫൈ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആ സ്കൂൾ എവിടെയാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒട്ടും മാച്ച് ഇല്ലാത്ത പോലെയല്ല. അപ്പോൾ ഏതാണ്? ഷ്വാർട്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഈസ് ഇൻ രാമനാഥപുരം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 1 കിട്ടി. ദ നരേറ്റർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ്, ചൈൽഡ് ഫ്രം രാമേശ്വരം ടു ഫ്ലൈ അല്ലേ. അടുത്തത് എന്താണ്?
The wonderful teacher Mr. Solomon said that with faith, നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം A1 വരുന്നത് ആകെ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ നമുക്കത് കൺഫേം ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കിയും കൂടി നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. The wonderful teacher Mr. Solomon said that with faith you can change your destiny. എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചിങ് ആണ്. അയ്യാദുരെ സോളമൻ taught the narrator. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം. A1, B2, C3, D4. അപ്പോൾ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് 2 പാസേജസ് നോക്കി, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. പാസേജ് 1-2 വട്ടം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റി ടൈപ്പൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ +2 ശേഷം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് CUET ക്രാക്ക് ചെയ്യാനൊരു ഗൈഡൻസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise-നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസോ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So that's all. Keep practicing. Thank you for watching this video. Bye bye.